तो पिला माने आजिर भिडियोटी संपूर्ण भाव में तुमर प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर ऑडियंस पिलांका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पिला माने आज आम तुम संपूर्ण भाव में पढ़ा जो तुम कोर पेपर 8 यूनिट 1 कौन अच्छी तुम जो लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद विषय रे अच्छी तो बोले मैंने आमे सेठू तुम प्रथम तुम लोक साहित्यर संज्ञा जाना तार स्वरूप जाना तार प्रकारभेद आलोचना करवा आज गोटे वीडियो माध्यम तो बोले मैंने तुमने कहीं भाव ना केवल आम लंग क्वेश्चन आलोचना करछे कहीं पे आम लंग क्वेश्चन आलोचना करने सहित मुझे तुम किसी सर्ट नोट देदेवी जहाँफल एग्जाम जब सर्ट क्वेश्चन आसला तुमने आराम से लिखिपार है तो वीडियो को फास्ट लास्ट देखो तो बुझंतु आ गोटे हाँ पिला माने वीडियोटी माने कौन क्लास चलता समय कहीं भी नोट करिवो नाही जते वीडियोटा देखी टोटाल फास्ट लास्ट देखी सार देन आउ तो तुमने खाता पेन धरिवो तो जार नोट कर नोट करदेव ना आमर टेलीग्राम ग्रुप रे ए पीडीएफ देदेवी से कौन पीडीएफ डाउनलोड करके नोट कर तो चलते आलोचना करिया प्रथम कौन अच्छे प्रथम आम जाना तुम एग्जाम तुम दी टाइप क्वेश्चन आसो गोटे आसो कौन लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप विषय पकईदेव कि लोक साहित्यर स्वरूप और प्रकारभेद विषय पकईब है सेमती ही आसो क्वेश्चन है दीटा भितर निहाती आसो तुम लोक साहित्य आसो आउ कौन लोक संस्कृति है यहाँ दीटा मन रख जदि तुमको जोटा इजी लगे से पढ़ा कर लोक साहित्य आइदर लोक संस्कृति है चलो देख लोक साहित्य हूँ जन साहित्य से आम जाने लोक अर्थ कौन जोटा माने सर्वसाधारण गोटे माने समस्त जोटा कि साहित्य है कौन कहुए लोक साहित्य यह जनजीवन प्रतिछवि लोक साहित्य हूँ प्राचीन यार सृष्टिकार विचित्र लोक साहित्यर परिसर व्यापक यार सृष्टि जे केवेठू होती आज पर्यंत कौन जना जाए नहीं लोक साहित्यर परिसर व्यापक देख लोक साहित्य कौन जनकर के ना लोक साहित्य हूँ समस्त आम जिते सब साधारण लोक मैंने अच्छा अर्धशिक्षित कि शिक्षित लोक मैंने माने चारिआड़ आम जो मैंने टाउन रे रोचंती से भी बुझेब आ जो मैंने गाँ गंडारे जिते सब जंगलिया अंचल रोचंती बुझेब है तो समस्त कौन बुझे से लोक अर्थरे तेणुक समस्त साहित्य ताको कह जाए लोक साहित्य तार परिसर हूँ व्यापक गोटे जगह सीमित नुहे तार परिसर अलग अलग माने व्यापक चारिआडे खेड़ी जाइए कारण यह लोक साहित्य सॉरी लोक सहित संपृक्त लोक मान सागर संपृक्त लोक मान जीवन लोक मान चालीचलन लोक मान कथबार्ता है लोक मान जीवन प्रति छवि को यही साहित्य कौन प्रकाश कराइते है लोक साहित्य कहले समूहर साहित्य बा गौरण साहित्य अर्थ रे व्यवहृत होता है तो पे जो बर्तमान कही लोक साहित्य कहले समूहर साहित्य माने अनेक जनकर साहित्य है विभिन्न शास्त्र पुराण वेद उपनिषद कहले समूहर साहित्य बा गणर साहित्य अर्थ रे व्यवहृत होता है विभिन्न जदि आम शास्त्र पुराण वेद और उपनिषद नाट्यशास्त्र आदि रे लोक को जनसमूह अर्थ रे ग्रहण कराई तो पे जदि गोटे सर्ट क्वेश्चन पढ़ी आसो कौन आमर पुराण बा वेद रे लोक को केउ सब अर्थ व्यवहार कराई कौन के ना जनसमूह तुम लिखिपार जनसमूह अर्थ रे ग्रहण कराई है तुंडे तुंडे लोक साहित्यर सृष्टि केमिति तो पे देख बर्तमान जमी लिखित लिखित आकार रही जाऊँ आगुरी तो सेमती लिखित थिलानी लिखित रूप है से कौन होता ना जनक पाखर आउ जन शुणिकी मन रखिला सी शुणला सी आउ दी जन को कहला से शुणले से आउ दी जन को कहले सेमती ही लोक साहित्यर कौन कौन सृष्टि होता है बर्तमान सीना लेखा है तो आगर सेमती लेखा नाला तुंडे तुंडे यार संवाहक तुंडरे मध्य यार संरक्षण और संचरण तुंडर तुंड को संचरण होता है बुझीगला लोक शब्द मध्य समग्र विश्व ब्रह्मांड मध्य द्योतित हो पारे तो लोक कहले जन को तो बुझेबनी आमर समग्र विश्व ब्रह्मांड रे प्रत्येक व्यक्ति को लोक बोली कह जाइए है इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द हूँ फर्क तो यहाँ गोटे नोट कर खाता पेन धरिकी बस तो मन रख है जो आम लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द हूँ कौन फर्क है प्राथमिक स्तर में समाजर निम्न स्तर में बसवास कर व्यक्ति विशेष प्रति यह प्रযোज्य होता है लोक साहित्य लोक मैंने ही मूल एम हास्य कारुण्य जीवन जंत्रणा एम जीवन प्रति पर्याय को यही लोक साहित्य आलोकित करें लोक जीवन ए प्रधान उपजीव कौटी ना लोक साहित्य तेणु लोक साहित्य कृषिभित्तिक बा पल्ली संस्कृति उपर आधारित होता है तो बोले लोक साहित्य निहाती गाँव आसी थाए है माने गाँव किसी अधशिक्षित बा अशिक्षित लोक माने माने बाहर करथांती है बाहर करथिले तेणु ताको कृषिभित्तिक साहित्य बा पल्ली संस्कृति बोली आधारित अटे ग्राम बा पल्ली हार होची चारण भूमि ताले कौन आमर
ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏହା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଗ୍ରାମ ବା ପଲ୍ଲୀରୁ ହେଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତେଣୁ ଗଲା ଦେଖ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଶକର ନିଜାସ ଏହାର ପ୍ରାଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଲିପି ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ତ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲୋକ ବା ଫଳ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ନା ହର୍ଡର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ଧାରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଥମାସଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନୂତନ ରୂପରେଖ ପରିଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲୋକବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗ, ପରେ କୃଷକ ସମାଜ ଓ ଫୋଲ୍କ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦେଖ, ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବର୍ଣ୍ଣେଙ୍କର ନୂତନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକତର ହେଲା। ଓରାଲ ବା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା। ତାଙ୍କର ପରେ ଫଷ୍ଟର, ତା ସହିତ ରଥ ବେନିଡିକ୍ସ, ତା ସହିତ ରେଡଫିଲ୍ଡ, ପଟର ଆଦି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଏନା ତାର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢି ଆସିଲା ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଗବେଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ମତରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ବୋଲେ ମାନେ ଲୋକ ଗ୍ରାହ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସେମିତି ହେଲା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଦର୍ଶରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଯାହାକି ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ମୁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମର ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚର, ଉତ୍ୟୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ଓ ତିନି ଜଗତ ଏବଂ ସପ୍ତସର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣନା ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଡକ୍ଟର ଆଦିଗନ୍ଧ ସାହୁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ, ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ସ୍ୱେଦରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ସବୁ କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ, ଅଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ତାର ସଶ୍ରଦ୍ଧ କାହାଣୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭର ସହଜ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କହିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିବାର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଳୟ ପବନ ପରି ଆମୋଦିତ କରିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ମଣିଷକୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ପରିବେଶ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା, କାନରୁ ଶୁଣୁଥିବା ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି, ସରଳ, ଧୀର ଗମନା, କଳକଳ ନାଦିନୀ, ଝରଣା ପରି ତନୁ ଓ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାୟନିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦେଖ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କହିଥାଏ, ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ୱେଦ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାପରେ ଦେଖିବା କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହୁଗୁଳା ମନର ମୁକୁଳା ଭାବ ରାଶି ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, ଜାତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଜାତି ହୋଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ନୀତି ନିୟମରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ମନଫୁଲାଣିଆ ପ୍ରାଣ ଏହାର ଉତ୍ସ ଓ କ୍ଷଣିକ ଭାବଚାଷ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅବିରତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଧର୍ମ ଓ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ରସୋପଲବ୍ଧିର ଏକ ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବରାଦିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅବାହତ ସଞ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ବହୁଦିନ ଧରି ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାରକ ଓ ପ୍ରଚାରକ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁଣ୍ଡରୁ କାନ ଓ ପୁଣି କାନରୁ ତୁଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ। ଲୋକ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ। ଅଯତ୍ନ ବର୍ଜିତ ଅରଣ୍ୟର ସୁଷମା ପରି ଏହା ଜୀବନର ଅଲେଖ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶକ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସହିତ ଏହା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଲୋକ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଶା ନିରାଶା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଓ ଚରଣୀ ଏଥିରେ ଅପରୂପ କରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ଚାରିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର କରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ପଲ୍ଲୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଜନତା ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ଓ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଜଣା। ଏହାର ଜନ୍ମଜାତକ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ନିଜ କଥା ଓ ତାର ସମାଜର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସମକାଳୀନ ସମାଜ ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ବୋଲେ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର କଣ ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଉପକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ କି କଣ ଲୋତକାଦ୍ର କରୁଣୀୟ ଗୀତିକା ଠାରୁ ନାଁ ଦିଆ ମଜା ମସଲିଦ ଖେଳ କୌତୁକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଢଗଡମାରି ପ୍ରବଚନ ଗୀତିକା ପ୍ରହେଳିକା ଡାକବଚନ ଭିକ୍ଷା ଗୀତ ଅସାବ୍ରତ ଗୀତ କଡ଼ସା ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଯାଏଁ ଗର୍ଭିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଚିତ୍ତର ଅଜସ୍ର ଜୟ ବିଜୟ ବିସ୍ମୟ ଭୟ ନୂତନ ପୁରାତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପର୍ଯ୍ୟଟନକାଳୀନ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଥଟା ଟାପଡ଼ କାହାଣୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି ସାରଣୀଟି ଅଛି, ଏଇଠି ଭଲସେ ବୁଝ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କାହାଣୀ ରୂପ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଟ୍ୟ ରୂପ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକଗୀତି ହେଲା। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ଲୋକ କାହାଣୀ ରୂପ ରହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ। ଲୌକିକରେ କଣ କୁହାଯିବ? ଯୋଉଟା କି ମାନବ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅଲୌକିକରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ତମ ନାଟ୍ୟ ରୂପ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ନାଟକ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଯିବ। ଦେନ୍ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ପ୍ରହସନ, ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଆଦି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଛଉ ନାଟ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ୟ ରୂପ। ପଦ୍ୟ ରୂପ କଣ? ତମର ଲୋକଗୀତି। ଲୋକଗୀତିରେ ତ ମାନେ ଅନେକ ସାରା ଅଛି ହେଲା, ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ। କଣ କଣ? କୃଷକ ଗୀତ ଶଗଡ଼ା ଗୀତ ସୁଆରିଆ ଗୀତ, ତା ସହିତ ଚକୁଳିଆ ଫଣ୍ଡା ଗୀତ ନାଉଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦୋଳି ଗୀତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ଶିଶୁ ଗୀତ ମଙ୍ଗଳ ବଳି ଗୀତ ସମଳ ବଳି ଗୀତ ଅସାମନସ ଗୀତ ନାଁ ଦିଆ ଗୀତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଗୀତ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୀତ ଗାଥା କବିତା ଗୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଆହୁରି ତମର ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ
विषय विन्यास दृष्टि तीन भाग विभक्त कराई यथा गद्य पद्य और नाट्य। गद्य मध्य आम विभिन्न कहानी यथा अलौकिक पर्यटन शिकार हास्य व्यंग विश्वासबद्ध वाणिज्य तथा विभिन्न जड़ और पशुपक्षी संपर्कीय थट्टा मजाड़िया वचन सामाजिक न्याय नीति विभिन्न कौन कौटी विभिन्न जड़ और पशुपक्षी संपर्क कथा गुड़िक अंतर्भुक्त। पद्य मध्य विशेष भाव में नारी जीवन क्रीड़ा हास्य विश्वास कांद आनंद कृषि संपर्क थट्टा मजाड़िया वचन सामाजिक न्याय नीति विभिन्न बोली पल्ली मनीषर करमुखर जीवनर बहु अनुभूति मातृहृदय स्नेह ममता वृद्धि परीक्षा संपर्क बहु गीति को आलोचना मध्य को पारे। लोक साहित्य अंतर्भुक्त एपरी केतेक कृति परिलक्षित हुए। यार रूप उभय गद्य और पद्य से लोकनाट्य उभय गद्य पद्यर संयोजन घटी थाए। उपरोक्त सारणी अनुଯାयी लोक साहित्य को विभिन्न भाग में विभागीकरण कराई। तो बोले आज भिडियोटी ये रखुच्छी। आई होप कि समस्ते देखिक निहाती भाव उपकृत होते। तो भिडियोटी को निजे देखिया सहित निज सांग मान निकट मत शेयर कर दिंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।